Ragavi, start A பண்ணல. smile, yes, ma'am. A smile is a universal welcome. Challenges are what makes life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Respected dignitaries, reputed professors, and my dear friends, happy morning to one and all present here for the online webinar on career in data analytics. You are the start of something great. You are sincere in your efforts to grow your team. You are sincere in your efforts to motivate us and teach us to lead. Here, welcome the most student-friendly professor, Dr. L. Anita Ma'am, Head and Associate Professor, PG and Research Department of Mathematics, Nanda Arts and Science College, to present a welcome address. Welcome you, ma'am. Thank you, Da. Hello, everyone, and welcome to today's webinar. I hope all are well. It is a glorious moment to extend my warm welcome to all on behalf of our PG and Research Department of Mathematics. I would like to welcome our chief guest, Mr. R. Vijay Kumar Sir, Senior Software Trainer, Neogenics Private Limited, Coimbatore. Welcome you, sir. I would like to welcome our principal, Dr. P. Ramya ma'am, who is the well-wisher of our department. Welcome you, ma'am. I would like to welcome our department colleagues, who is the pillars of our department. And above all, I would like to welcome our department buddies. The topic of today's webinar is Careers in Data Analytics for Max Students. Data analytics is a discipline focused on extracting insight from data, including the analysis, collection, organization, and storage of data, as well as the tools and techniques used to do so. Why we organize this webinar for you? Because so many opportunities are available in data analytics for Max students. IT members are selecting most of our Max study students because they are knowing about statistics, solving problems, and aptitude skills. So that they are selecting our students in, okay? So in this situation, we have to use this chance properly. So we are arranging this webinar today. If you have any questions during the presentation, please type them in your chat box. We will bring them at the end of the session. Okay? A recorded version of this webinar will be available. Okay, so make use of it. I ensure this webinar will be very useful and fruitful for everyone present here. Thank you, one and all. Thank you for your warm welcome, ma'am. The best leaders are not inspirers, but develop and empower us to lead with patience. I take this opportunity to welcome our Honorable Principal, Dr. P. Ramya ma'am, Nanda Arts and Science College, to deliver the presidential address. Welcome you, ma'am. Thank you for inviting me. So it's my pleasure to deliver the presidential address for today's webinar. I would like to appreciate the efforts taken by the Department of Mathematics for arranging a webinar on the topic that is need of the day, data analytics. Yes, as Anita ma'am has mentioned, there are many scope for data analytics at present. So during this pandemic situation, it is a scopeful webinar for the students to gain idea about the data analytics. And it's my pleasure to welcome Mr. R. Vijay Kumar from Neogenics Private Limited, Coimbatore. And I would like to make a note that Vijay Kumar said that Neogenics company is having a very good rapport with Nanda Arts and Science College. For the past 2-3 days, someone or other from your company is providing some webinar for our students for the welfare of the students community. So in this moment, I would like to register my appreciation to your company on the whole, sir, for your service for the students. So I'd like to make a note of it in this moment, and I would like to appreciate the efforts taken by Neogenics company also for making their resources available for the students of Nanda Arts and Science College, sir. So I would like to personally thank you on behalf of the management for making time available for the welfare of the students, sir.
and I would like to wholeheartedly welcome you, sir, for this webinar. Next, I would like to thank the department faculty members and the head of the department, Dr. L. Anita ma'am, and the department which is always wondering about taking initiatives for the betterment of the students. And in this webinar also, she is very keen about the career of the students. So I would like to welcome the, appreciate the efforts taken by the Department of Mathematics, both UG and PG. And also I would like to make a note to the students to be very keen in taking the inputs of the webinar and to make use of the opportunity in a useful way. And this will be useful in one way or other for your life, I'm sure about it. So please make use of the opportunity, and my best wishes to the department faculty members and the students also. Thanks a lot for giving me an opportunity. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Great things happen when there is a gathering of great minds. We welcome P. Satish sir, Assistant Professor of Mathematics, Nanda Arts and Science College, to introduce our chief guest. Welcome you, sir. Respected dignitaries, colleagues, and my dear students, friends, very good morning to you all. I am P. Satish, Assistant Professor, Department of Mathematics of this college. It gives me great pleasure to introduce the chief guest of this webinar. We are honored this morning by the presence of Honorable Chief Guest Mr. R. Vijay Kumar, Senior Software Trainer, Neogenic Private Limited, Coimbatore. He did the bachelor degree with computer science and known many computer programming languages are Java, J2EE, Java Spring, Hibernate, Selenium, Big Data, AngularJS, web designing, Python, R, data science, and also Oracle TNG. He has 6 years experience in the area of developer from February 2010 to October 2015 at i3 IT People Private Limited, Bangalore. And also he have 4 years experience in the area of technical trainer and developer. Thanking for this opportunity to introduce the chief guest. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Positive action is combined with positive thinking, result in success. To become unique, the changes is to fight the hardest battle, which anyone can imagine until we reach our destination. Here is a big welcome for our chief guest, Mr. R. Vijay Kumar, sir, Senior Software Trainer, Neogenics Private Limited. His presence is always a moral boost for us. I thank him for making his presence despite his busy schedule. We are always awaiting to listen to your motivational words. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. And good morning to all. Thank you. Thank you so much. Okay. Shall we start the sessions now? Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Okay. sir. Thank you, ma'am. Okay. So, before I start this session, I would like to tell you why we are going to learn data science, artificial intelligence, and machine learning. And could you please tell me, anyone, what is an impact when we are going to access machine learning, artificial intelligence, and the data science right now? Because of it's a huge impact right now, right? Could you please tell me, anyone? So why we are going to learn machine learning and artificial intelligence right now? And also, why current industry, not for an IT, even for other companies, always to change the track path into data. Why? Whatever it is, whether you are wrong or right, it does not matter. Right? And could you please tell me what is that? What you have idea about what is machine learning and everything? That's all about it. Guys, unmute your mic. Please say something about data science. What you are thinking about that? Okay, fine. I just explained you.
clearly idea about why we are going to be learn machine learning and what is current IT industry need and who are deserved persons to handle this kind of data scientists, etc. in this session. Okay, and I hope you by end of this session we have complete knowledge about what we are going to be learn and what is the future of the current industry and everything. Okay, so let's start the look. First of all, we are going to be taken out Python and machine learning. This is our today's concept. Before starting with Python and machine learning, first of all, what is machine learning? What is machine learning exactly? So, I just give you one small example about machine learning. When you are going to wake up early morning, 6 o'clock or 7 o'clock, but before early night, you are going to be bed in 12 o'clock or 1 o'clock, whatever it is. Then you can say your alarm for 6 o'clock. Okay, the alarm that is your mobile or clock is a machine. You are a human, but you just say about I need to wake up 6 o'clock. By the time of 6 o'clock, you just make me alarm and then I wake up early. Your instructions will be given to the system. Then the system will accept your instructions. Then exactly 6 o'clock, the alarm ringing sound is set. Correct? So this is a small example of machine learning. Machine learning is nothing but it's a set of instructions, interactions between you and the system. Because the system will understand only the binary format, not an English, not a Tamil, not a Malayalam, etc. They just only know binary. And we want to some kind of given instructions to the system. The system will accept input from us and based on input, they will provide the output. Because it is robot. It is not thinking about the human nature. But right now, the neural schema and the neural networks, everything will be changed for. Example for you are going to be seeing a film called Terminator and a lot of films, which is everything comes under artificial intelligence. Artificial intelligence is nothing but what you thinking that exactly happens to the system. That is called as machine learning. Okay, fine. So most of the people say machine learning, we are going to be instructions to the system. So how can it possible? We know a lot of programming languages and to interact with the system, and we know a lot of programming concepts, etc., etc. But in real life, machine learning is entirely different. I just to say simple example. Machine learning is nothing but what is machine learning? Past tense. Okay, our past experience only will be in the future. For example, when you are going to coffee shop and take a cup of coffee, it is very good, highly good service, and also it's very hygienic. So the next time your friend will ask you, so which coffee shop is better than other shops? You can easily say this shop is better than other shops. Why? Because of it is safe, quality, hygienic, service, etc. Everything is very good. So how come it's possible to produce such a kind of result? Because of your past. So your past experience says this coffee shop is super one. This is the best example for machine learning. So past experiences are your future steps. So we need to get all our inputs, that is past experience, and we are giving concepts through the instructions. And all the instructions are filled by the system, then the system accepts your instructions. Okay. Now the next time the friend will ask you, not for you, even the friend will ask to the system, okay, which coffee shop is better? Now the system will say you can go to the shop and get your service very correctly. This is called the machine learning. I just simply explain you another one more example. A person, okay, want to hear a lot of songs from YouTube playlist. It takes more than 1,000 songs or 2,000 songs. So the person liking melody and flow, and the person dislikes fast and fast. So if the person hears a song which is comes under melody and flow, then the person hitting like button. And if the pop song comes under fast and also pop, then the person hits dislike a button. Okay, so we have 1,000 songs records. Either the person hits like or dislike button. All the data
they are going to be entered into the system. Now the system make it some graphical format. So first one is melody and the second one is pop. Here x-axis should be fast and slow. Now they make a cluster. If the user enters pop and fast, it's the dislike button. And also melody and slow, it comes under like button. Okay. So this is the cluster 2. Okay. Pop, fast and melody. Now here the next time the person the same playlist, that is a different playlist. Sorry, it's a different playlist. He want to hear the song. The first song it should be melody and slow. Therefore, the person hitting like button. And the second song. Now the second song it is pop and too much of fast. Then he click the dislike button. And the third song, it is not melody, it is not pop, it is not fast, and it is not slow. Now we are going to predict whether the person hitting like button or dislike. This is the huge information. Now we have a fast information. All the information are stored into the system. Then the system converted our information into some kind of clusters through the graph format. Now the system will predict whether the user will hit like or dislike button. So he will check which one is better. So it is a centralized one. They analyze which is better than one. If the like buttons are more or dislikes are more. Now its likes are more than dislikes. Now the person hitting like button very crucially. Here it's algorithm called K nearest neighbors algorithm. This is the best example for machine learning mode. So machine learning is a nothing but it's a kind of inspection. Again and again I can say about it. It's a kind of inspection. So you can say about your friends and based on your past experience, the same will be happen through the system. That's all about it. Your feedback and your past experience, everything will be input to the system and the system make it convert into some kind of cluster. The next time you can ask to the system will predict you and give it to the you. So why machine learning? That is the next one. Why we are going to give such kind of instructions to the system? This is the second part. Okay. So before that, we are going to be discussing about what is machine learning and everything. Is there any doubt about what is machine learning? Hello? Anyone? Any doubt? Sir, your voice is not clear now. One second, ma'am. Ah. Ma'am, now you will be able to hear my voice clearly. Hello? So something air is disturbing you so that we are not observing your voice clearly, sir. One second, ma'am. We can use bilingual also for our students' convenient. Sorry, ma'am. If you don't mind, you can use bilingual also, sir. Okay, ma'am. Sure. No problem Thank at you, all. thank you, sir. I'll just explain you. Okay, Yeah. thank you, sir. Thank you. Yeah. Okay. Now you are able Because to it hear should my be voice. very fruitful. Because it should be very fruitful. You are giving your effort for us freely, so that it should be reached. So that we are asking bilingual. Ma'am, nothing at all. Everything's okay, fine. Sir, is it audible now? Clearly? Anyone? Unmute your mic, you can say. One second, ma'am. Okay, sir.
Hmm. Ma'am, right now you are able to clear my voice. Yes, sir, but students, anyone unmute your mic and say. Okay, okay. Okay, ma'am, no problem. Yes, No ma'am, just problem. odd, ma'am. Yeah, Okay, ma'am. okay. No problem. Okay. Shall I continue? Okay, sir, thank you. Okay, fine. So this is called machine learning work. So we have to a lot of playlists and we are making whether the person's hitting like button or dislike button based on the system. Every time we won't be check out whether the person hitting like or dislike button. Okay. Therefore, the entire process they will be given to the system. Then the system accept our entire process and make it very comfortable based on our convenience. So this is why we are going to be use machine learning. Okay. And the next one is why machine learning? Why we are going to use machine learning? It is very simple because of the reason it should be big data. So what is big data? And could you anyone can say what is big data and why we are going to take the big data as very essential in current IT industry, and also this is the huge impact for not an IT industry, for all over the field. Why? Because right now we are in COVID pandemic, correct? So every data, so the new test cases and the new cases as positive and the new cases as negative, new deaths, every data day by day, it should be increased. So the data is not consumed before 10 years or before 20 years. It is happened only within 2 years. So the data is huge. We need to predict and we have to specify what are the problems we have and how to resolving the problems. Based on the data, it will be happen. Otherwise, it won't be. So big data. What is big data? Big data is a nothing but data, but the size is huge. That's all about it. Data, but size in huge. If you have 200 records, you are going to be filtered with manually. It is very easy process. But if you have 20,000 records, you can use Excel or else somewhat spreadsheet, which is enough to filterize, and you have to segregate all the data based on client requirement and provide it to the end user. That's all. But if you have 20 lakhs records, what should you do? Definitely manually, that's not possible. And if you are going to use Excel, it takes only 2 lakh records analytics, it is over. Fine. More than 2 lakh records, automatically the Excel will stop. But now we have 20 lakh records. Then how come it's possible to manage the data and segregating it to extract information from particular data and to get insight, make it visualization format provided to the end user? It is not quite easy. This is very, very important process. For an example, in Flipkart per day, 3 lakh customers they purchase from the Flipkart. So every data must be stored in a database, either MySQL, Oracle, or MySQL, whatever it is. But 3 lakh customers per day, 3 lakh customers. Okay, all the data will be transformed to Excel. Already I told you, Excel it takes only 2 lakh records. More than 2 lakh records, automatically Excel will be stopped. And the next one is, if I need somewhat a huge storage medium. Yes, of course, I have 1 terabyte hard disk, no problem at all. But we need a proper data structure and we need to proper accepting storage medium. This is what our problem. Okay, so I have a 1 terabyte hard disk, but I cannot able to store my all data directly into the hard disk. We need some data structure. The data structure is called as Excel database, etc. Whatever it is. Okay, but database and Excel it takes only limited number of data. Therefore, we need to use some word. So what is that? It is called as big data. So big data is such a kind of concept which is used to store a huge data. Okay, like 20 lakh records or 30 lakh records, more than 1 terabyte also. All the records will be accessed from the outside and stored in own data structure. Okay, so day by day, the data will increase again and again.
For an example, in customer care per day, there are 500 to 1000 calls made from a particular region. Just to think about all your call records will be stored in a particular network server. At least one call record, it takes 1 MB means 1000 records means 1000 MB. That is almost 1 GB per region. It takes all over India. Maximum per day, the network gives the server quantity should be 1 terabyte or 2 terabyte hard disk. So the next time you will ask to customer care. So yesterday I gave a complaint for your network. Now what is the status of my complaint? Now automatically customer care executive says, sir, your complaint looks like this, and yesterday you spoke to my associative and they will provide instructions to make it happen. Now the complaint is not been closed, it is in progress, or else it has been to be completed, whatever it is. Okay. So this is a simple idea. All the data should be stored in a manner of kind of big data. We have to analyze it. Okay. So this is the first problem of big data. Top big data applications. What are the big data applications? It's nothing but first one is healthcare. Already I told you COVID records. In COVID-19 records, it's not generated by before 10 years or 20 years. It is happened only between 2 years. Okay. So in our India, 20 lakh records available. That is each and every day, thousands or lakh persons affected by the COVID, and the new tests will be increased, and also new deaths as a positive or negative, whatever it is. So these records are stored in the format of either it is structured or unstructured or semi-structured, whatever it is, but the data will increase. Second one is travel. So it is a mapping data. Day by day, the new mapping data added by the Google. So in Zomato and the Swiggy, these are all the outsourcing company which is used to food delivery company. The company uses the map. Okay. Now the Swiggy associate using this map and they take this voice command, getting through the location and exactly provide the food. So they use the data will be stored in Google server. And the third one is education. So in education also, it has a lot of records to be stored, research sites, and then a huge lot of books, libraries, etc. Everything will be stored in a cloud. And also telecom industry. Already I told you, per day it is 1000 calls or 2000 calls to the network every day. Every region it has 2000 calls, and all call details will be maintained by the centralized server. And the centralized server, it takes more than 1 terabyte hard disk or 2 terabyte hard disk per day. It has huge data. And the fourth one is e-commerce. Flipkart sold 3 lakh products per day. That is 3 lakh customers every day they purchase from the Flipkart. And the Flipkart maintained all information day by day. So they need also a lot of data one. And the media and entertainment. It is also a kind of, for an example, social media. When we are going to share one picture through WhatsApp or through Facebook or through Instagram, whatever it is, but the photo is not originated from us. It is originated from different ones. We have to share. And we have a lot of groups. And similarly, everyone has a lot of groups. The photo will be shared around more than 100 groups or 200 groups. And each photo will be stored in a separate storage medium. It takes a lot of storage possible one. And the third one is the retail. So, for an example, in our nearby departmental store, per day 100 customers purchasing from the particular departmental store. Assume, that is assume, not accurate, it's just an assume part. Okay, it takes 100 customers or 200 customers per day, and all the details should be maintained by particular department. For an example, in Coimbatore, it takes more than 400 departmental stores or 600 departmental stores are there, and every departmental store has its own records to be maintained. And finance sector, that is share market, it takes a lot of data. And you think these data, everything will be stored in a server, and we need a data. We have a data, and we need an analytics purpose. Okay, and the problems of big data. Problems, what are the problems? For an example, 95% of data with an organization that remains untapped.
That is very important one. So what exactly we say? In Flipkart, only 5% data will be analyzed. If it is 90% of data will be analyzed, then Flipkart is the only one company in the e-commerce market. But it's not. Only 5% of data will be analyzed. So what is analyzed means? Analyzed means it's a nothing but they need to segregate data first. For an example, 5 lakh customer. In 5 lakh customers, Flipkart manager says, I want to know which product is sold exactly. So now, today, pen drive is more sold by other products. Therefore, pen drive. Pen drive, we can make it more than 1 lakh customers or 2 lakh customers purchased from Flipkart. The data will be inside it. Therefore, we need to segregate which product is highly sold out. Okay, pen drive, memory card, mobile phone, etc. Therefore, then Flipkart manager thinks about tomorrow also we need to stock pen drive. So how come it's possible? Because of the past data says pen drive will move today. Therefore, tomorrow you have to retain your pen drive stock. Then automatically business will improve. But only 5% data will be analyzed. Second one, 39% of marketers who think the data is collected too frequently or not real time enough. This is very example one. Because of the marketers does not know about where the data comes from. Either it frequently comes or else it is too okay. But the main objective of marketers should be to reach the product to the customer. But it is not quite easy. Why? Because of people thinking it's different from day by day. First day thinking, I want to join machine learning and artificial intelligence. But the next day, they think about, I don't want to join machine learning and artificial intelligence. Instead of, I want to be joined to any other programming language, just like that. Okay? So, marketers, it is very confused whether the user wants to learn machine learning or artificial intelligence or to learn somewhat other subject. That is the problem because of the data set. And 39% of marketers who say they can turn the data into actionable insight. This is very prominent, acceptable problems for every organization. We have a data and after we analyze, but we are not supposed to turn out what is customer needs. This is very problem of every company's need. For an example, in Flipkart, a lot of programs are available in current Flipkart market. But what exactly customer wants? They see a lot of products of mobile phone brands like Realme, Redmi, and then Asus brand, etc. But they choose only one based on the specification, correct? And also cost. Sometimes the user wants to purchase the product, but limited number of specification is enough. The next step, the future think about, I want to purchase the phone. It is high specification but low cost. They search again and again. Already the data will be stored in the server. The next time also the same user will be searched with the same content. Now the marketers think about what user exactly want. Either it's high specification, low cost, or high cost, low specification. Which one the customer wants? They are going to be troubled. And also 26% of organizations that don't use a real-time on-site behavior to personalize website experiences. This is also major impact of big data. Why? Because of organizations that don't use real time. What exactly the customer wants, where the data comes from, whether the data will be accurate or not, or the data will be predictable or not, whatever it is. The answer for this question, it is unknown. Okay? So, solutions. What are the solutions to be? The data. The data will be stored in a data structure is called Hadoop. Then after, a lot of records, that is 20 lakh records available in Hadoop. Then after that, we are going to be analytics by using simple mathematics like statistics and algorithms, aggregations, wrangling, etc. Whatever it is. Okay, and you don't think about whether I want to learn statistics or data aggregations, algorithm, etc. Don't need, because of everything are predefined. You are just using as a function and to make your process very efficiently, because the entire process will be
do by the system, not you. This is first one. Okay. So not you, it is a system do. So already everything will be pre-defined and make it some functions. You are going to be called the function and get your proper result. Okay. And third one is data insight. After analytics has been completed successfully, you are going to be extract the particular result from analytics. That is called data insight. Either it should be visualized through graph format or it has to be Excel format, whatever it is, based on the customer needs. So this is the only one solution to handle big data right now. Okay, not right now. In future also, this is the only one problem because today, that is for 2021, it has a lot of huge data market. But after 2030, it takes trillion bytes of data within fraction of seconds. This is also possible. Okay. And next one is how machine learning works. Okay. So Sorry for the interruption. So sorry for the interruption. So you can use bilingual language, sir, please. Sorry, ma'am. If you don't mind. Bilingual. Okay, ma'am. Okay. Sorry. Okay. 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 Clear? Okay. Okay. So machine learning இப்போ ஒர்க் ஆகுது. மிஷின் லேர்னிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். ஓகே. நவ் த மிஷின் லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டினரி சிஸ்டம். நம்ம டேட்டா எல்லாமே எதுல ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டினரி சிஸ்டம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஓகேங்களா? இந்த ஆர்டினரி சிஸ்டம்ல இருந்து டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எங்க மூவ் பண்றோம்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்மளுடைய சிஸ்டம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து என்னவா மாத்திருது அப்படின்னா ஒரு எது சொல்றது, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோ இல்ல வந்து அந்த டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. தென் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அல்காரிதம் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெத்தடாலஜி எல்லாத்தையும் இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல நம்ம அப்ளை பண்றோம். ஸோ இந்த மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்கிட்ட நம்ம சொல்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே சிஸ்டம்கிட்ட சொல்றோம். அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, அதுக்கான ரிசல்ட்டை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. எக்ஸாம்பிள், நான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அலாரம் கிளாக், காலையில நான் வந்து 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அலாரம் கிட்ட கொடுக்குறேன். அலாரம் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு ரெடி ஆயிடுது. ஓகே, அது மிஷின் தான். கரெக்டா 6 மணி வந்தோடனே ரிங்கிங் சவுண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிக்குது. ஸோ வேக்கப், நம்ம 6 மணிக்கு எதிர்க்கிறோம், நீங்க ஹியூமன், ஆனா உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க கொடுத்துருக்கீங்க, அலாரம்க்கு, அது மிஷின். ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங். இதே வந்து நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட, நம்ம அம்மா கிட்ட சொல்றோம், காலையில நான் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம், 6 மணிக்கு என்னை எழுப்பிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது வந்து ஹியூமன் இன்டராக்ஷன். தட் இஸ், இப்போ நான் இருக்கிற அம்மா கிட்ட சொல்ற ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் இட்ஸ் ஓவர். பட் நம்ம இந்த சிஸ்டம் கிட்ட கொடுக்குறோம், இதுதான் மிஷின் லேர்னிங், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஜஸ்ட் we are communicating with the system, then it called as machine learning. That's all. So after இந்த machine learning data எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் then we are going to be learn the data first. So நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம படிக்கணும் முதல்ல. அதுதான் ஒரு பிளிப்கார்ட்ல 3 lakhs கஸ்டமர்ஸான ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம இருக்குது அப்படின்னா அந்த 3 lakhs ரெக்கார்ட் கஸ்டமரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும். we have to learn. தென் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அவங்க என்னென்ன கேட்கறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம டேட்டாவை லேர்ன் பண்ணாம நம்மளுக்கான ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்க்கு வாய்ப்பே இல்லை. தென் ஆஃப்டர் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டை நம்ம கொடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ மேனேஜர் வந்து கேட்கிறாரு, இன்னைக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து சேல் ஆயிருக்குது, இன்னைக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து போயிருக்குது, எனக்கு அதுக்கான ரிப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க கேட்கறாங்க. இப்ப நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். எப்படி அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது, இட் ஷுட் பி வெரி சிம்பிள். என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்குது சார், இன்னைக்கு வந்து பென்ட்ரைவ் போயிருக்குது, பென்ட்ரைவ்ல வந்து சாண்டிஸ்க் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் அதிகமா மூவ் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். இதே ஒரு 200 ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தா நம்மளே மேனுவலா பண்ணிக்கலாம்.
ஒரு 20,000 ரெக்கார்டு இருந்தா எக்ஸல்ல போட்டு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம். அதே வந்து 2 lakhs ரெக்கார்டு இருந்தா கண்டிப்பா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு 4 லைனுக்கான கோடிங் எழுதுறோம். இந்த 4 லைனுக்கான கோடிங் எழுதி சிஸ்டமுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே பிரித்து கையில் கொடுத்துரும். அதுவும் எத்தனை டைம்ல, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ஸ். ஸோ அதுக்குள்ளேயே அது முடிச்சு கொடுத்துரும். ஸோ இந்த ஒர்க்குக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறதே ஒண்ணு படிக்கிறோம். ஓகேங்களா, ஃபைன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது நான் மறுபடியும் ஒரு டைம் ரீகால் பண்றேன். சரி, இப்போ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்மளுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா என்ன? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம ப்ரீவியஸா நமக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்குதோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நேற்று நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனேன், அந்த ஹோட்டல்ல ஃபுட்டு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஹோட்டலுக்கு போகணும்னு டிசைட் பண்ணும் போது என்னோட லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹோட்டல் வந்து நிற்கும். எப்படி இது வந்துச்சு? நீங்க ஆல்ரெடி அங்க போயிருக்கீங்க, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க மைண்ட்ல இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க டிசைட் பண்ணும்போது அந்த ஹோட்டல் பெஸ்ட் அப்படின்னு அந்த ஹோட்டலுக்கு மூவ் ஆகுறீங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்டாலும் சஜஸ்ட் பண்றீங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒர்க். இந்த ஒர்க்கை நம்ம மிஷின் கிட்ட கொடுக்குறோம். எப்படி அப்படின்னா நம்ம அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோட்டல் போனோம், ஃபுட்டு நல்லா இருக்குது, இந்த விஷயத்த நம்ம நேரம் என்ன பண்றோம்னா சிஸ்டம்கிட்ட ஃபீட் பண்ணிடுவோம். ஏன் வந்து சிஸ்டம்கிட்ட ஃபீட் பண்ணணும்? பிகாஸ் நம்மளுடைய மைண்டு கிட்ட லார்ஜ் ஹியூஜ் டேட்டா கெப்பாசிட்டி ஸ்டோரேஜ் மீடியம். எஸ், அப்கோர்ஸ் நம்மளோட பிரெயின்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 5 terabyte அளவுக்கு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனா நம்மளால ரிமெம்பர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது என்ன ரிமெம்பர் பண்றது? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், லாஸ்ட் மந்த் இந்த டேட்ல இந்நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம யோசிச்சும் சொல்லுவோம். அதை யோசிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா டைம் ஆகும். ஈவன் அந்த இன்சென்ட் மறந்து கூட நம்மளுக்கு போயிருக்கலாம். கரெக்டா? ஆனா இதே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம சிஸ்டம்ஸை கொடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம 1 month கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 1 year அப்புறம் கூட போயிட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த நாள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற சிஸ்டம் அப்பவே நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்கும். கரெக்டா? இதுதான் மிஷின் லேர்னிங் பர்பஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சிஸ்டம் கிட்ட கொடுத்து சிஸ்டம் இருந்து ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கேட்கணும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கிறாரு, இந்த பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் யூடியூப்ல ஒரு 1000 சாங் இருக்குது, அந்த 1000 சாங்கையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்போ முதல்ல அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு பிடிச்சதே வந்து மெலோடியா இருக்கணும், ஸ்லோவா இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்குன்னா லைக் பண்ணிடுறாரு. அதே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சாங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடுறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு 1000 சாங்ஸ் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, எல்லாம் முடிச்சு அந்த டேட்டாவை அப்படியே வச்சிடுறாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை சிஸ்டம் கிட்ட கொடுத்துறோம். இப்ப சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும், ஆமா இவர் மெலோடியா இருக்கணும், ஸ்லோவா இருந்தா லைக் பண்றாரு, பாப்கார்ன் அண்ட் ஃபாஸ்டா இருந்தா டிஸ்லைக் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு சிஸ்டம் கிட்ட சொல்லிடணும். அடுத்த நாள் வராரு, இன்னொரு ஒரு 1000 பாட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப அதையும் கேட்கிறாரு. இப்ப அதையும் கேட்டு கேட்டு லைக் டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு வராரு. முதல் டைம் என்ன வருது, ஒரு மெலோடி சாங், அந்த சாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லோவா இருக்குது, மெலோடியா இருக்குது, லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுறாரு. 2வது டைம் வராரு. இந்த டைம் அவருக்கு வந்து பாப்பாவும் இருக்குது, ஃபாஸ்டாவும் இருக்குது, டிஸ்லைக் பண்ணிடுறாரு. 3வதா ஒரு பாட்டு கேட்கிறாரு, கிடையாது, ஸ்லோவாவும் கிடையாது, இன்டர்மீடியேட்டரா இருக்குது. இப்ப இந்த இன்டர்மீடியேட்டரா இருக்கும்போது இப்ப நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது யூசர் அவர் லைக் பண்ணுவாரா டிஸ்லைக் பண்ணுவாரா? ஏன்னா லைக் பண்ணாருன்னா அதே மாதிரி சிமிலர் சாங்கை நம்ம கொடுக்கலாம். அதே டிஸ்லைக் பண்ணினாரு அப்படின்னா அந்த சாங்கை நம்ம மறுபடியும் சஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கும். இப்ப இந்த இடத்துலதான் கொஸ்டின் மார்க் வருது. இத நம்ம உட்கார்ந்து வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூசர் எப்ப வந்து அந்த யூடியூப்ல வராரு, எப்ப அந்த பாட்டு கேட்கிறாருன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஆனா ஆல்ரெடி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவர் எப்ப வந்தாலும் சரி சிஸ்டம் கூட அவர் ஈஸியா இன்டராக்ட் பண்ணிடுவாரு. அப்ப சிஸ்டம் சொல்லு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணலாமா இல்ல டிஸ்லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ண சான்ஸ் இருக்குதான்னு. இப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த சாங்கோடைய ரேஷியோ பாக்குறாரு. இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் சாங் வரும்போது அதிகம் ஒரு லைக் பண்ணிருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுது. லைக் பண்ணியிருந்தாருன்னா இவர் பாசிபிளா லைக் பட்டனை தான் கிளிக் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிடும். இல்ல டிஸ்லைக் பட்டனை தான் கிளிக் பண்ணுவாருன்னா அதையும் நம்மகிட்ட சொல்லிடும். ஆக மொத்தம் நம்ம கொடுத்த அந்த பாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இது என்ன பண்ணுது, ஈஸியா ஃபியூச்சரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகுது தெரியுங்களா?
ஃபேஸ்புக்ல நம்ம ஆப்ல போய் வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 நிமிஷம் பார்த்துட்டு இருப்போம். கரெக்டா 4 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அடுத்த வீடியோ வேற ஒரு கண்டென்ட்டா தான் இருக்கும். ஆனா 4 நிமிஷம் தாண்டின உடனேயே இந்த வீடியோக்கு என்ன சம்பந்தமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வீடியோ வந்துடும். நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க கிரிக்கெட் வீடியோவை நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்க ஃபேஸ்புக்ல. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்த வீடியோ ஏதோ ஒரு படத்தோட ஒரு கிளிப்பிங்கா இருக்கலாம். சரிங்களா? இப்ப 4 நிமிஷம் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனேயே டக்குன்னு என்ன ஆயிரும்னா அடுத்த வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன ஆயிரும், கிரிக்கெட் வீடியோவை சஜஸ்ட் ஆயிடும். இந்த இடம் தான் மிஷின் லேர்னிங் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நீங்களா அந்த விஷயத்த பண்றீங்க கிடையாது. உங்களுக்கு கிரிக்கெட் வேணும்னு சிஸ்டம் எப்படி தெரிஞ்சுது? அங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் உட்கார்ந்து வந்து என்ன மாத்திட்டு இருக்கிறாங்க? கிடையவே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, ஓகே இவர் இவ்வளவு நேரம் பாக்குறாரு அப்படின்னா இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குது, அப்ப இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், சஜஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுக்குது. புரியுதுங்களா? இப்ப அந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்க. இப்ப அந்த வீடியோ அதிகமா நீங்க பார்த்து வரும்போது அதுல ஆட் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். கரெக்டா? இது ஒண்ணு. இதே மாதிரிதான் யூடியூப்ல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணும்போது அதை காட்டுற சஜஷன் வீடியோ ஆல்ரெடி நீங்க பார்த்ததா இருக்கு. ஒரு சிலோட வீடியோ பிளேலிஸ்ட் இன்னொருத்தோட சேமாவே இருக்காது. இது எல்லாமே மிஷின் லேர்னிங் தான். அத்தனை மிஷின் லேர்னிங் ஒர்க்ஸ்ல தான் பண்றாங்க. இதுக்காக கிட்டத்தட்ட பல $1 million வந்து கம்பெனி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஃபேஸ்புக் வந்து கிட்டத்தட்ட $20 million இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. யூடியூப் அதே மாதிரிதான் கிட்டத்தட்ட $20 million வந்து இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. So all the data, because of data only, data it has past experience, and past experience based on, and then future will be predicted by the system automatically. நீங்க எதையும் பண்ண வேண்டாம், system will do everything which is very efficiently. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ இது மேல என்ன ப்ராப்ளம், கொஞ்சம் கம்மியான டேட்டாவை இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. இப்ப டேட்டா என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, நமக்கு டே பை டேவா ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் பர் டேக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு, அதாவது ஒரே ஒரு நிமிஷத்துக்கு ட்விட்டர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 1 GB ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் ஆகுது கால்குலேட் பண்றாங்க ஒரு செகண்ட், ஒரு நிமிஷத்துக்கு. அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு முழுக்க ஒரு நாள் முழுக்க எத்தனை நிமிஷம் இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை டேட்டா அதுல போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம். ஒரு இமேஜ், ஆடியோ, வீடியோ எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுது. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க ரெக்கார்டை இப்ப நான் வந்து பார்க்க முடியும். நம்மளுடைய சிஸ்டம்ல தாங்குமா? நம்மளுடைய சிஸ்டம் 1 TB மேல போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பழசெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். கரெக்டா? இந்த டேட்டா ப்ராப்ளம் தான் இப்போ ஒரு நியூவா ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க. கூகுள் ஒன்று அப்டேட் பண்ணிருக்குது, யூனோ ஹை ரெசல்யூஷன் வீடியோ. அதாவது அது வீடியோவா இருந்தாலும் சரி, ஆடியோவா இருந்தாலும் சரி, என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஹை ரெசல்யூஷன்ஸா இருக்கும்போது 15 GB மேல போனா நீங்க பே பண்ணணும், ஸ்டோரேஜை நீங்க பே பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயா இருந்துச்சு, ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை. ரைட் நவ் இப்ப வந்து அது பே பண்ணி தான் வாங்கணும். June 1 இருந்து அந்த அப்டேட் வந்துருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ டேட்டா ஸ்டோர் பண்ற அளவுக்கு இல்லை. அப்போ we need to control the data originated. Therefore it is only one thing, we need to increase the price. பிரைஸ் அதிகமா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய டேட்டா கன்சியூமர் கம்மி பண்ணிக்குவாரு. அந்த 15 GB முடிச்சுக்குவாரு. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியோட காஸ்ட், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஆஃப்டர் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, த ஸ்டோரேஜ் மீடியம் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஹடூப். ஹடூப் இட்ஸ் a perfect storage medium to hold a lot of data. அதுதான் உண்மை. அந்த ஸ்டோரேஜ் மீடியம்குள்ள கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நாளைக்கு நீங்க 2 TB அளவுக்கு கூட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணலாம். இட்ஸ் a kind of data structure. And you know what? Excel is not a storage medium. It's a kind of data structure. The data will be stored in terms of rows and columns. அதுதான் வந்து எக்ஸல். சரிங்களா? டேட்டாபேஸ் ஆல்சோ it is not a data storage medium. It is a kind of data structure. ஏன்னா இந்த டேட்டா எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகுது உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல தான் ஸ்டோர் ஆகுது. எக்ஸலை கொடுக்குறீங்களா, அந்த எக்ஸல் ஃபைனல் எங்க தான் போகுது, ஹார்ட் டிஸ்க் தான் போகுது. இந்த எக்ஸல் தான் என்ன பண்ணுது, இருக்கிற ரெக்கார்டை ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை வச்சுக்கிறது. அவ்வளவுதான் இந்த கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா செக்ரிகேட் பண்றோம், அனலிட்டிக்ஸ் பண்றோம், அண்ட் ஃபைனலா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றோம். இப்ப மிஷின் லேர்னிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு, எப்படி ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஒர்க்கை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. we are not supposed to handle. Definitely
If we have only 200 records or 300 records, then we are going to be accessed manually without any hesitation. பட் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 ரெக்கார்ட் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளால முடியாது. we are not supposed to be handled. then we need some solution. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்ப்ரெட்ஷீட், எக்ஸலா இருக்கட்டும், கூகுள் ஷீட்டா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், அதுல யூஸ் பண்றோம். அது ஒரு 2 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் 3 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் வரும்போது நிச்சயமா அந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்னாலே ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம போக வேண்டியது இன்னொரு இதுதான். அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுல நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். என்னென்ன டைப்ஸ்ல மிஷின் லேர்னிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்வைஸ், அன்சூப்பர்வைஸ், ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு 3 டைப் இருக்கு. ஒன் பை ஒன்னா we have to see. First one is supervised. So supervised அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ உங்ககிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக் நிறைய காயின்ஸ் இருக்குது. ஆனா அந்த காயின்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெயிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன்னு வந்து ருபீஸ் இருக்குது, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாலர், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரோ. இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் கலந்துதான் ஒரு பேக் நிறைய உங்ககிட்ட காயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ருபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 கிராம்ஸ், அதோட வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 கிராம்ஸ் இருக்குது. டாலர்ஸ் அப்படிங்கும் போது 8 கிராம், அதே யூரோ அப்படிங்கும் போது 9 கிராம். எப்படி ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனியா அந்த கிராம் வெயிட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம சிஸ்டம் கிட்ட ஃபில்டர் பண்ண சொல்றோம். அதாவது ஐ நீட் டு ஃபில்டரைஸ் காயின், டாலர் அண்ட் யூரோஸ் எல்லாமே எனக்கு பிரிச்சுட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். ஸோ சிஸ்டம் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கும்? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிஸ்டம் கிட்ட சொல்றோம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு காயின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், இந்த இடத்துல வெயிட் இருக்குது, லேபிள் இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காயின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 1 செகண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு காயின் எடுத்துட்டு அந்த காயினை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா சிஸ்டம் கிட்ட சொல்லிடுறோம். என்ன சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா, இந்த 10 கிராம் இது வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க சொல்ல வேண்டியது என்னது, காயின், ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப 10 கிராம்னு சிஸ்டம் கிட்ட நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும், ஓகே இது வந்து காயின்ஸ் அப்படின்னு. அடுத்த டைம் 8 கிராம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, அதாவது டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா 8 கிராம்ஸ் ட்ரீட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதே யூரோவுக்கு 9 கிராம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருப்போம். இப்போ நம்ம காயின்ஸ் கொடுக்கும்போது சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், அந்த வெயிட்டை பார்த்து இது காயின்ஸா இல்ல ருபீஸா, யூரோவா, டாலர்ஸா என்ன அப்படிங்கிறது ஈஸியா செக்ரிகேட் பண்ணிடுது. இந்த விஷயம் எங்க தெரியுமா நடக்குது? இப்ப நம்ம ஒரு பெயிண்ட் வாங்குறதுக்கு நம்ம போவோம். இந்த பெயிண்ட் வாங்குறதுக்கு நம்ம போகும்போது அந்த கலர் இருக்கும். ஒரு முன்னாடி ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர்ல நிறைய இருக்கு. நம்ம என்ன கலர் வேணும்னு சொல்லும் போது கரெக்டா அந்த கலர் கோடு கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கலர் காம்பினேட் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு வரும். பார்த்துருக்கீங்களா? அதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஆல்ரெடி என்ன பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இந்த கலர் கோடுக்கு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு காம்பினேஷன்ல சிஸ்டம் தான் சொல்லிட்டாங்க. சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் யூசர் வந்து இந்த மாதிரி கலர் வேல்யூ கொடுத்தாருன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு பெயிண்ட் வந்து இந்த கலர்ல கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கும். ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கும். அதுதான் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஸோ அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு கிரிக்கெட் டேட்டா இருக்குது. எல்லா பிளேயர்ஸுடைய ரன்ஸ், விக்கெட்ஸ் எல்லாமே எங்கிட்ட இருக்குது. அத்தனை டேட்டாவே எங்கிட்ட வச்சிருக்கிறேன். சரிங்களா? இப்ப இந்த டேட்டா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்கோர்ஸ், விக்கெட்ஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் கிட்ட நான் கொடுத்துறேன். சரிங்களா? இப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, கொடுத்த டேட்டாவை வச்சு செக்ரிகேட் பண்ணிடுது. எப்படி? ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இன்னொன்னு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிற கிராஃப்ல. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கோரு, சாரி ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கோரு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறது எல்லாமே விக்கெட். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த இடத்துலதான் விஷயமே நடக்குது. ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விக்கெட். இப்படி கிளஸ்டர்ஸ் பிரிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி சிஸ்டம் கொடுக்கும் போது அதுவே செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்குது. செக்ரிகேட் பண்ணது மூலியமா நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை ஸ்கோர் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேன். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா விக்கெட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து பவுலர். நம்ம கொடுத்த டேட்டா சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது, செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்குது. அந்த செக்ரிகேஷனை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் அது பேட்ஸ்மேனா இல்ல பவுலரா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு லேபிளே இல்லாம வந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்டு டேட்டா. ஓகே, சூப்பர்வைஸ்டு டேட்டா அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், ஈஸியா காயின்ஸோட வேல்யூவை நம்ம அங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் கிட்ட கேட்கிறோம்.
அன்சூப்பர்வைஸ்டு டேட்டாங்கிறது எங்கிட்ட டேட்டா மட்டும்தான் இருக்குது, இந்த டேட்டா வச்சு நீ கிளஸ்டர் பண்ணி கொடு, நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நேம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வருது அன்சூப்பர்வைஸ். ஓகேங்களா? அடுத்தது தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட். இந்த ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ஈஸியா சொல்லலாம் தெரியுங்களா? ஒரு டாகுடைய பிக்சர் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சரை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சிஸ்டம் கிட்ட கொடுத்துறேன். சிஸ்டம் கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது என்னன்னு கேட்கிறேன். சிஸ்டம் என்ன தெரியுங்களா சொல்லுது? இது வந்து கேட் அப்படின்னு சொல்லுது. நான் என்ன சொல்றேன்? இது கேட் கிடையாது, இது வந்து டாக் அப்படின்னு சிஸ்டம் கிட்ட ஃபீட்பேக் கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த சிஸ்டம் என்ன தெரியுங்களா பண்ணும்? ஓகே இது வந்து டாக் அப்படின்னு அந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் டாக் பிக்சர் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டம் என்ன பண்ணிடும்? இந்த பழைய ஃபீட்பேக் டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வச்சு இது டாக் தான் அப்படின்னு ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிக்கும். இந்த விஷயம் எங்க தெரியுங்களா யூஸ் ஆகுது? இப்போ நம்ம ஒரு ஆதார் கார்டோ இல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஐடென்டி ப்ரூஃப்காரோ நம்ம போறோம், நம்ம பிக்சர் எடுத்து வைக்கிறாங்க சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் டைம் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல ஆதார் கார்டு நம்பர் இல்லையா, ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை கொண்டே வச்சிருங்க. இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதுதான் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டம் கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு இந்த ரெக்கார்டு தான் அப்படின்னு ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். நம்மளுக்கு ஆதார் கார்டு தான் பெஸ்ட். நம்ம கொடுக்கும்போது ஐரிஷ் அண்ட் தென் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே ஃபீட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் டைம் உங்க ஆதார் கார்டோட நம்பர் தெரியல, எதுவுமே தெரியல, ஆனா உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு வேணும், ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் நீங்க போங்க உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுங்க, இந்த ஒர்க் தான் அங்க நடக்குது, இந்த ஒர்க் தான் அங்க நடக்குது. இதெல்லாம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா. இதுக்கு பேர் தான் ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங்க்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன், நம்ம உட்காந்து எல்லாமே கொடுக்கணுமா சிஸ்டம் கிட்ட அப்படின்னு எதுவுமே தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்? ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட்ஸ் நத்திங் பட் த இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் யூ அண்ட் த சிஸ்டம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இப்போ நீங்க சிஸ்டம் கிட்ட பேசணுமா, அப்ப சிஸ்டம் கிட்ட நீங்க பேசணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவை. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அப்ப அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க, சிஸ்டம் கூட பேசுறீங்க. ஓகேங்களா? அப்போ மிஷின் லேர்னிங்க்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குன்னா இத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. அதாவது பைத்தான், ஆர் அண்ட் ஜாவா, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஜூலியா, லெஸ், ஸ்கேலா அப்படின்னு நிறைய டெக்னாலஜி வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங்கை ஆக்சஸ் பண்றாங்க சரிங்களா. ஆனா கம்பெனிஸ்ல நாட் ஃபார் கம்பெனிஸ் ஈவன் எல்லாருமே மிஷின் லேர்னிங்க்கு பைத்தான் தான் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. ஏன் பைத்தான்? வை பைத்தான் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் மிஷின் லேர்னிங்? இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஏன் அப்படின்னா நிறைய லைப்ரரி அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் நிறைய இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட். இப்ப நான் வந்து மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஐ டோன்ட் நோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுமா, தென் யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் பைத்தான். உங்களால கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா பைத்தானை உங்களால ஈஸியா படிக்க முடியும். காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப நீங்க வந்து பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே தட் இஸ் இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா மீன், மீடியன், மோடு அண்ட் தென் கால்குலேஷன், கோஎஃபிஷியன்ட், வேரியன்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அதே ப்ரோக்ராம், அதாவது அதே மேத்ஸ் ஒர்க்கை சிஸ்டம்ல என்ன பண்றாங்க, கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்ப நம்மளோட வேலை என்ன தெரியுங்களா, இப்ப எனக்கு வந்து மீடியன், இந்த மீடியன் கால்குலேஷன் வேணும் அப்படின்னா என்கிட்ட டேட்டா இருக்குது, மீடியன் வேணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மீடியன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பைத்தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது கால் பண்ணி கொடுக்குது. நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், நீங்க எந்த ஒர்க்குமே பண்ண வேண்டாம், அதுவே எல்லாமே எடுத்து கொடுக்குது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் வேணுமா, இந்த என்டையர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை நான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, ஆல்ரெடி அவங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஆனா நம்ம வந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, we are from other background. ஆனா வாட்ஸ்அப் எப்படி நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சது, எப்படி ஸ்டேட்டஸ் வைக்க தெரிஞ்சது, எப்படி வந்து குரூப் கிரியேட் பண்ண தெரிஞ்சது, எப்படி மெசேஜ் ஷேர் பண்ண தெரிஞ்சது, எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், அதை ஒர்க் பண்றது மூலியமா தான் எடுத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி தான் பைத்தான் டேட்டா சயின்ஸ் சரிங்களா. நீங்க அதே தான்
எனக்கு வந்து மொபைல் மட்டும் ஆன் பண்ண தெரிஞ்சா போதும் வாட்ஸ்அப் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியுமா, பைத்தான் மிஷின் லேர்னிங் படிக்கலாம். ஏன்னா லைன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஒரு 3 லைன் 4 லைன் தான் இருக்கும். நீங்க அந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளமை டிரைவ் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 11 ஸ்டெப்ஸ் 20 ஸ்டெப்ஸ் மேல கொண்டு வருவீங்க. ஆனா அதே பைத்தான்ல வந்து வெறும் 4 ஸ்டெப்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ். பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லயும் ரன் ஆகும். விண்டோஸ்ல ஒர்க் ஆகும், லினக்ஸ்ல ஒர்க் ஆகும், அட் தென் யூனிக்ஸ் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல போனாலும் இது வந்து ஒர்க் ஆகும். அடுத்தது வந்து கிரேட் கம்யூனிட்டி பேஸ். இதுவே கிரேட் கம்யூனிட்டி பேஸ். ஒருவேளை எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் தெரியல, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் தெரியல, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ அண்ட் தென் பாரா, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி இருக்குது. இந்த கம்யூனிட்டிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க அதை கேட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா when compared to other technologies like Java and then PHP, even though when you are going to learn Angular and then other technologies to development website application, desktop, whatever it is, இதுங்களுக்கு இருக்கிற கம்யூனிட்டி பேஸ்ல பைத்தானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? யார் கேட்டாலும் பைத்தான் அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல லீனிங் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பைத்தான். பைத்தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா? எதனால அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே அவங்க ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. நீங்க என்ன பண்ணா மட்டும் போதும், ஜஸ்ட் அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். செகண்ட் ஒன் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா யார் வேணாலும் இன்டராக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மீனிங். இதுக்கு நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தான் இருக்கணும், இந்த பேக்ரவுண்டு தள்ளி இருக்கிறவங்க தான் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல எதுவுமே கிடையாது. எந்த பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் நீங்க படிக்க முடியும், பிகாஸ் ஆஃப் இட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மல்டி பர்பஸ். மல்டி பர்பஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பைத்தானை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம். டேட்டா சயின்ஸ்ல இருந்து எதுல வேணாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டு லேர்ன், எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன் பைத்தான்? ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா பைத்தான்ல வந்து ஒரு சிம்பிள் சின்டாக்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு. போர்ட்டபிள், எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டு யூஸ், ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாகவே. when compared to other technologies. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் மேத்ஸே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இன்டெகிரல் கால்குலேஷன் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் கால்குலேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு கிராஃப் ஃபார்மேட், ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை நான் கொண்டு வரணும்னு நினைங்க. இப்போ அதை நான் கொண்டு வரணும்னா ஏகப்பட்ட மேத்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெரிவேட் பண்ணணும். கரெக்டா? நிறைய இருக்குது, 1 2 இல்லை, எல்லாத்தையும் நான் டெரிவேட் பண்ணி 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 கடைசி அந்த கிராஃப் கொண்டு எல்லாமே நான் தான் மேனுவலா நான் கொடுக்கணும். அண்ட் அந்த மேத்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமா? நிறைய பேர் நிறைய மெத்தடாலஜி சொல்லி வச்சிருப்பாங்க, எல்லாமே கரெக்டா வருமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. இங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரிசர்ச் பண்ணினதையே, அந்த ரிசர்ச் பண்ணினதையே என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க, ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா மாற்றி வச்சிருக்காங்க, சிஸ்டமேட்டா சொல்லிட்டாங்க. இப்ப சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீ அதை பத்தியெல்லாம் எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. Okay, you don't worry about whatever it is. You just give an input to me, I can process and give a result. புரியுங்களா? நீங்க எதுவும் பண்ண வேண்டாம், நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ ஈஸி டு யூஸ். நாலாவது, பைத்தான் does a different kind of task in varied platforms. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போனாலும் அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாங்கள் டெவலப்மெண்ட்டா பைத்தான் வச்சு டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இப்போ மேத்ஸா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், எதுல வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்டென்சிவ் லைப்ரரி, நிறைய ஒரு ப்ரீ டிஃபைன் லைப்ரரிஸ் இருக்கு. ஈஸி டு லேர்ன், நான் சொன்ன மாதிரி லெஸ் கோட், கம்மியான லைன் தான் இதுக்கு இருக்கும். அடுத்து ஸ்கோப் ஆஃப் பைத்தான். பைத்தானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கோப் இருக்குது, வெப் அண்ட் இன்டர்நெட் டெவலப்மெண்ட், சயின்டிபிக் அண்ட் நியூமரிக் கம்ப்யூட்டிங். மெயினா நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குலாம் சயின்டிபிக் அண்ட் நியூமரிக் கம்ப்யூட்டிங் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல், அதில் யூஸ் பண்றாங்க. எஜுகேஷன், டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்றாங்க. சாஃப்ட்வேர் கேம் டெவலப்மெண்ட், நெட்வொர்க் ப்ரோக்ராமிங், பிசினஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அடுத்து யூஸ்ட் கம்பெனிஸ். என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இதை யூஸ் பண்றாங்க. லைக் வந்து சிஸ்கோ, நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஐபிஎம், ட்விட்டர், கூகுள், யூடியூப், குவால்காம், இங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தானை யூஸ் பண்றாங்க. நீங்க பைத்தானை படிச்சீங்கன்னா தாராளமா இந்த கம்பெனிக்கு கூட நீங்க ட்ரை பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் இதுதான் விஷயம். மற்ற ஃபீல்டுல எதுலையுமே இல்லாத ஒரு அட்வான்டேஜஸ் இந்த ஃபீல்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா 2010 வெறும் 20,000 பேர் மட்டும்தான் இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்
மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருந்தாங்க. தேவையும் பட்டுச்சு, அவ்வளவு அதுக்கு மேல கிடையாது. ஆனா 2014 அப்படியே டபுள் ஆச்சு, 40,000 வெறும் 4 வருஷத்துல. 4 வருஷத்துல அதோட இன்க்ரீஸ் அதிகமா என்னாச்சு, 40,000 ஆச்சு. அடுத்து 3 வருஷம் கழிச்சு அது அப்படியே 1 லேக்கா மாறிடுச்சு. சரிங்களா? 2019 1 மில்லியனா மாறிச்சு. 2020 2.3 மில்லியன் ஜாப்ஸ் இந்தியாவில மட்டும் தேவைப்படுது. சரிங்களா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க. இந்தியாவில் டோட்டலா எவ்வளவு கம்பெனி இருக்கும்? ஒரு 50,000 கம்பெனியே இருக்கட்டும், 50,000 சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியே இருக்கட்டும். ஒரு கம்பெனிக்கு 2 பேர் போட்டாலும் கூட 1,00,000 பேர் தான். கரெக்டுங்களா? ஆனா எவ்வளவு தேவை? 2.3 மில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளவு? கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் பேர். 30 லட்சம் பேர் 50,000 கம்பெனிக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மினிமம் 15 to 20 பேர் தேவை ஒரு கம்பெனியில. அதுவும் சாதாரண சேலரி எல்லாம் கிடையாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்னுடைய டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒர்க்கை HCL நான் ஒர்க் பண்றேன்னா என்னுடைய மந்த்லி சேலரி 35,000 to 40,000 கேரண்டி தான் எனக்கு கிடைக்கும். இனிஷியல் பேசிக் ஸ்கேல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படின்னா எவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்குது? நிறைய ஜாப்ஸ் இங்க அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஆனா பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? ஒரு பக்கம் இந்த கம்பெனி வில் ப்ரொவைடு ஜாப், ஆனா இந்த சைடு அதுக்கான டிசர்வ்டு கேண்டிடேட் கிடையாது. இதுதான் இங்க பிரச்சனை. ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க இவங்களோட தாட்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஓகே, நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் வராது, நம்ம யாரு போறது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த கம்பெனிக்கு ஆளுக்கு தேவைப்பட்டு இருக்குது. அவங்களும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணாலும் இருங்க, அதை பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது. பட் ப்ளீஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை படிச்சு உள்ள வாங்க, நாங்க உங்களுக்கு தேவையான சேலரியை ப்ரொவைட் பண்றோம். They are ready to provide high-pay salaries, but there is a possible, that is, there is no any deserved candidate. The huge problem. இங்கதான் பாருங்க எல்லா கம்பெனியும் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை அந்த டிசர்வ்டு கேண்டிடேட் நீங்களா இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா சொல்ற உங்களுக்காக ஜாப் கன்ஃபார்மா கிடைக்கும். இதுதான் விஷயம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஒரு சிம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலியமா உங்களுக்கு நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி ரொம்ப ஈஸியா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. நீங்க ரொம்ப செய்தெல்லாம் பண்ணிக்காங்க. ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ எ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே? ஸோ பாருங்க, இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேர் அனகோட நேவிகேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிள் தான், இதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை. இதுல ஒரு டேட்டா செட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நீங்க பாருங்க, இது ஒரு டேட்டா செட், சிம்பிளான டேட்டா செட். ஸோ இந்த டேட்டா செட் எங்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் பண்ணணுது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஜென்ரேட் பண்ணணுது. அதாவது பல்ஸ் மீட்டர் அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா கலோரிஸ், இவ்வளவு பல்ஸுக்கு இவ்வளவு கலோரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இத்தனை டியூரேஷனுக்கு எனக்கு வேணும், ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்கிட்ட டேட்டா இருக்குது, ஒரு 170 ரெக்கார்ட் இருக்குது. இதை நான் கிராஃப் ஃபார்மேட்ல கொண்டு போகணும். எப்படி கொண்டு போறது? எனக்காக சப்போர்ட் பண்றதா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷனை பாருங்க, ஜஸ்ட் நான் ஒரு 2 லைன் 3 லைன் தான் டைப் பண்ணுவேன். ஆனா எனக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்கும். நீ கேன் சீ இட். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. இந்த ஒர்க் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா you can get a clear idea about what is machine learning and how it will be work and what is the role of you in company. கம்பெனிஸ்ல உங்க ரோல் என்ன எல்லாமே ஈஸியா பாருங்க தெரிஞ்சிடும். சரி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்காக பேண்டாஸ் லைப்ரரியை யூஸ் பண்றேன். அடுத்தது கிராஃபிக். இதெல்லாம் நீங்க என்ன தெரிய வேண்டாம், ஜஸ்ட் எப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம்.
ஓகே, இப்போ இந்த லொகேஷன்ல இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுதான் இந்த லொகேஷன்ல இருக்குது. நீங்க டேட்டாவை மட்டும் தான் அங்க வச்சிருக்கீங்க, வேற எதுவுமே நீங்க அந்த டேட்டாக்குள்ள பண்ண போறது இல்லை. அதுல இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இங்க பாருங்க, ஒரே லைன் கோட் தான். ரீடு சிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க, இப்ப நான் வந்து கொடுக்குறேன். இங்க பாருங்க, அதுல இருந்து அத்தனை டேட்டாவே வந்துருச்சான்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா போது எல்லாமே வந்துடும். இப்ப இதுல இருந்து எனக்கு வந்து பல்ஸ் அண்ட் கலோரி இதை ரெண்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, கலோரி சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பல்ஸ் கலோரி இதை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ இதை வச்சு ஒரு கிராஃப் கிரியேட் பண்ணலாம். பாருங்க, ரொம்ப ஈஸி. பல்ஸ் அண்டர்ஸ்கோர் கலோரி டாட் பிளாட் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது சிஎல்டி டாட் ஷோ. இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த 3 லைன் தான் நான் டைப் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த 3 லைன் டைப் பண்ணி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இங்க பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான கிராஃப் எனக்கு எடுத்து கொடுத்துருச்சுங்களா. ஸோ இதைத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரிசர்ச் பேப்பர்ல பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா ரிசர்ச் பேப்பர்ல ஏகப்பட்ட மேத்தமெட்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணி கரெக்டா இந்த அவுட்புட் கொண்டு வருவீங்க. ஆனா இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் அந்த 3 லைன் டைப் பண்ணாலே நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்குது. நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணா மட்டும் போதும். இது மட்டும் கிடையாது, இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபார்மேட்ல இருந்தா எல்லாமே கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்கேட்டர் பிளாட் என்ன பாருங்க, இப்படி கூட கொடுக்கலாம். சிம்பிள். எக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பல்ஸ் வச்சுக்கிறேன், அண்ட் ஒய் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேலோரிஸ் வச்சுக்கிறேன். அவ்வளவுதான். இப்ப இந்த டேட்டாவை நான் சிஸ்டம்கிட்ட மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கிறேன், வேற நான் எங்கேயுமே கொடுக்கல. இப்ப சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுது, அந்த ஒர்க்கை அதுவாகவே எடுத்து எல்லாமே பண்ணிக்குது. இங்க பாருங்க, ஸ்கேட்டர் டயக்ராம். இப்ப இந்த டயக்ராம் தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, உங்க கையில டேட்டா இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு மீன் மீடியன் மோடு இதுக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து ஒரு எக்ஸல்ல வந்து இதுக்கான பிவட் டேபிள் நம்ம போட்டிருப்போம். ஆனா இதே சிஸ்டம் கிட்ட இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலியமா இங்க பாருங்க முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் மிஞ்சு போன எவ்வளவு, இதுல 2 லைன் 3 4 அடுத்து 5 6 7 8 9 அவ்வளவுதான். ஒரு 10 லைனுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை முடிச்சிடலாம். இதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிஸ் வந்து தேடிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்னா என்ன அப்படிங்கிறது. அதை வச்சு எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா அனலைஸ் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ப்ரோக்ராமேட்டிக்கா கொண்டு வரது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னாலே போதும், you can get the company's job and also get high salary when compared to the other companies. இப்ப நீங்க அதர் கம்பெனிஸ்ல போயிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளத்தை இந்த வேலை பண்ணுனா உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க், இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சாம்பிள். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஓகே, எனி டவுட்மா கேளுங்க. ஹலோ, எனிதிங் எல்ஸ்? ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, மிஷின் லேர்னிங் சிஸ்டம் கிட்ட கொடுக்குற ஒர்க்குங்கிறாங்க. இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ரீடு சிஎஸ்பின்னு கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபைல் இருக்கிறத எனக்கு எடுத்து வந்துடும் டேட்டாவை. இதோ இந்த மாதிரி பிளாட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணா போதும், அதுவே கிராஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். நான் தனியா உட்காந்து பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதே வந்து ஸ்கேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்கும் போது ஸ்கேட்டர் பிளாக் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல பல்ஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் கலோரிஸ் கரெக்டா கொடுத்த வேல்யூ தகுந்த மாதிரி அதுவே என்ன பண்ணிடுது, கிராஃப் போட்டு. நம்ம வந்து தனியா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. எவ்வளவு ஈஸியா நடக்குது, எவ்வளவு விசுவலைசேஷன். ஒரு சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை எவ்வளவு ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல. இப்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டுருக்கு எனக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு, ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் இந்த ஒர்க்கே முடிச்சு போச்சு. இப்ப என் கையில இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 170 ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும்தான். இதே 2 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும், இதே 2 மினிட்ஸ் ஒர்க் தான். இப்ப இதே இதுல நான் ஃபில்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் பிவட் டேபிள் பண்ணாலே எனக்கு வந்து 1/4 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடும். ஆனா இதே நான் இங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் ஒர்க் முடியுது. புரியுதுங்களா? இதுக்குதான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
demand, high demandகள் இதுக்குள்ள இருக்குது. Okay, so any doubt in this? If you have any doubt, please ask me. Okay. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்? சார் ஒரு டவுட், அதாவது இந்த கோடிங் வந்து அந்த கோடிங் நாம கத்துக்கணும், அது வந்து மெஷின் வந்து எப்படி அந்த கோடிங் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுமா சார்? கண்டிப்பா, அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைத்தான் அப்படிங்கறத படிக்கணும், ஸ்கிராச்ல இருந்து. சரிங்களா? இந்த பைத்தான்கிற ஸ்கிராச் வெறும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அப்படியே படிக்கணும், சின்னதா தான் இருக்கும். சரிங்களா? மிஞ்சி போனா ஒரு 2 months தான் இதெல்லாம் ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கிறது. ரொம்ப ஈஸி. ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ். ஓகே, அண்ட் any other question? No sir, thank you sir. Easier understand ஆகுதுங்க sir. Okay ma'am. Carry on sir, thank you. Yeah, just wait a minute ma'am. உங்களுக்கு இந்த கரியர் கைடன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா மேம்? Okay. Explain. Yeah. மேம் Sir, சொல்லுங்க sir. nothing. Okay. One second. Yes, sir. Thank you, Vijay, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Hi, guys. Sri Lanzini here, the HR of Neogenics. Hope in the journey of learning regarding this MI and AI with data scientist career path நல்லா இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அதோட மெட்டீரியலிஸ்டிக் நாலேஜ் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. To coming to the career path அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கான்செப்ட்ல தான் இது ஆரம்பிக்குது. சார் கிளியரா உங்களுக்கு போட்டு காட்டினாங்க. இட்ஸ் ஒன்லி ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஃபியூ சென்டென்ஸ் ஹி டைப்ட் அண்ட் ஹி காட் தி என்டையர் திங் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட். சார் சொன்ன மாதிரி பிவிஆர் டேபிள் போட்டு அதுக்கு மீன் மீடியம் மோட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இட் ஹஸ் பிகம் அ வெரி பிக் ட்ரையல் அண்ட் எரர் செஷனா இருக்கும் அந்த டைம்லலாம். ஸோ அது எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடா அவர் கொண்டு வந்தாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த கரியர் பார்த்து நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான் இதுக்குள்ள ஏறணும் அப்படின்றது கிடையாது. கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சு படிச்சுக்க முடியும் அப்படின்றவங்க தாராளமா இந்த இதுல இருக்கலாம். இந்த நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஸ்கிரீனிங் லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு ஜாவா இல்லாட்டி பைத்தான் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல அவங்க பண்ணுவாங்க. டேட்டாபேஸ் அனலிஸ்ட் அவங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க. மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் அல்கோரிதம் தான் அவங்களோட லைஃப் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகும். Librarians and MI librarians, that is machine language librarians, or non-machine language librarians are machine language join பண்ணுவாங்க. Deep learning senseல தான் இது கொண்டு போகணும் algorithm with BI data, that is business intelligence or data visualization tools, Tableau or Power BI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்க கொண்டு போவாங்க. So here is where you become a machine learning engineer நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆவீங்க. அதுல இருந்து நீங்க ஹையர் போகும்போது ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹேவ் டு டூ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பிகாஸ் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் காம்படிட்டிவ் அண்ட் சோ மச் ஆஃப் நியூ கான்செப்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹேடோக் அண்ட் ஸ்பார்க், AWS, Azure, நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் மைக்ரேட்டிங் டு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. There where you become a data scientist or AI, artificial intelligence engineer or machine language engineer அப்படின்றது. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ட்ரெயினி லெவல்ல இருந்து சீனியர் லெவலுக்கு நீங்க எப்படி டிராவல் பண்றீங்க, அந்த இடத்துல என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட். நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க ட்ரெயினி லெவல்ல இருப்பாங்க. ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லிட்டில் டு நோ எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் அவங்களுக்கு ரியல் டைம் டெவலப்மெண்ட் தெரியாது. தட் இஸ் வை தே ஆர் இன்டு ட்ரைனிங் லெவல். ஒன்ஸ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் யூ காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓவர்லுக் ஆஃப் அ பிக் பிக்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிரும். ஸோ தட் இஸ் வேர் யூ
create your final product. Let it be minimal programming, but that is where you create an final product. And the final product நீங்க attain பண்ணிட்டீங்கன்னா obviously you are into a developer screen க்கு போயிடுவீங்க, developer wing க்கு போயிடுவீங்க. So there you will be categorized as a junior developer. Once you focus on this piece of puzzle and you formulate it and bring it in an innovative manner, illati initiative நீங்க எடுத்து கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, that is where the managerial level goes in, where the middle developer அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல சீனியர் லெவல் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி லெவல் மிடில் டெவலப்ன்ற கான்செப்ட் வரும். ஒன்ஸ் இது எல்லாமே ஓகே, ஐ ஆம் கிரேட் அண்ட் யூ கேன் ஃப்ளோ வித் த டீம், who can handle the team, who can give an knowledge transfer, who has got an good soft skill sector and mentor அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது தான் சீனியர் லெவல், வேர் 5 years experience அப்படின்ற கான்செப்ட். மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியரோட கரியர் பாத் நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னது தான். ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு அவங்க டீப் லேர்னர் ஆவாங்க. அந்த இடத்துல தான் அவங்க டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆவாங்க, சயின்டிஸ்ட் ஆவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர் ஆகுறாங்க. அல்காரிதம் படிச்சு டேட்டா பேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணினா உடனே அவங்க மீன்ஸ் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து அவங்க டீப் லேர்னிங் முடிச்ச உடனே அவங்க விஷுவலைசேஷன் டூல் எடுக்கிறப்போ தே ஆர் பிகமிங் அ பிக் டேட்டா மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது, here I have a video for you. Just check it out, how this robot has become one of a citizen of Saudi Arabia, where artificial intelligence is only matter. Say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, that been awarded what is the first Saudi citizenship for a woman. I represent very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first woman in the world to be recognized with a citizenship. Sophia, thank you very much, Sophia. Appreciate that. I feel overwhelmed by that. Did you see how the things were happening around us?
டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் ஒரு ஹியூமனோட ஈக்குவலா ஒரு ரோபோட்டிக் வந்து நிக்குது அப்படின்னா ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு டேட்டா ரிசர்ச் அனலிஸ்டோட பிக்சர் இல்லாட்டி மேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்க ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் செக்டார்ல போறாங்க அப்படின்னா சீனியர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷனா வருவாங்க, விபி டைரக்டர், அதுக்கப்புறம் சீஃப் டேட்டா ஆஃபீஸர் சயின்டிஸ்டா அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அவங்களோட கேரியரை. இஃப் அவங்க பிசினஸ் அனலிஸ்ட் இல்லாட்டி பிசினஸ் இன்சைட்டா போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா 2 வே ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்கு. சீனியர் பிசினஸ் அனலிஸ்ட் இல்லாட்டி ஆப்ரேஷனல் அனலிஸ்ட் கேட்டகரி அப்படின்ற 2 செக்டார்ல போகலாம். ரெண்டுமே மேனேஜீரியல் செக்டார்ல போய் முடியும். இது எல்லாமே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கூட கம்பைண்டா இருக்கும். ஹெட் ஆஃப் அனலிஸ்ட் ஆர் ஹெட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் கேட்டகரி அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில உங்களோட கேரியர் பாத் ஜர்னி போயிட்டு இருக்கும். Whereas if it is for management consultant senior analyst போறீங்க அப்படின்னா engagement manager போவீங்க, principal போவீங்க. whereas VP or director அப்படின்ற பொசிஷன் தான் அந்த பிரின்சிபலுக்கு இருக்கும், partner of the company அப்படின்னு. Okay, it is not like that. If it is a financial analyst அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா portfolio manager அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்க எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் அந்த ஒரு இதுல செக்டார்ல நீங்க டிராவல் பண்ணி குரூப் ஃபினான்ஸ் மேனேஜரா போய் CFO சீஃப் ஃபினான்ஸ் ஆஃபீஸரா நீங்க என் பண்ணலாம். This is how it goes in, and this is how the travel of a data research or data analyst happens. இப்ப கரண்ட் சினாரியோல நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் அ டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆர் லைஃப் ஆஃப் அன் டேட்டா ரிசர்ச் ஆர் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு பாக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு மட்டும் ஒரு நௌக்கரி இல்லாட்டி மான்ஸ்டர் இல்லாட்டி வாட் எவர் தட் ஜாப் portal that you are checking it, just go Google it around. Maximum 70+ opportunities or in the 3 daysல அவங்க அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. because that is how people are wanted, that is where the skills are being in demand. நீங்க படிச்சீங்க சார் சொன்ன மாதிரி முதவே படிச்சு ஓகே அவங்க இந்த டிகிரி முடிச்சிட்டாங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து நாங்க படிக்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் எந்த கம்பெனிஸுக்குமே இப்ப கிடையவே கிடையாது. இந்த கான்செப்ட் இப்ப இந்த சினாரியோ லைஃப்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா who can do currently with no training அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் போகுது. நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு company has no time now. The scenario and this pandemic has changed. நான் எப்பவுமே சொல்றதுதான் 0 to 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி நீங்க பாக்குறீங்கன்னா 0 to 5 years அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. why is this 0 to 5 years? where is this 0 rated with 5? the 0 is equivalent to 5 அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், இல்லாட்டி கொஸ்டின் இருக்கும். no, it is not like that. if a 0 experienced fresher can beat a 5 years experienced person, then he is given an opportunity to do that. that is how it can do that, how he can do that அப்படின்ற கேள்வி சார் சொன்ன மாதிரியே people who can make and give a good result, who can make up this whole journey success and give a good result அப்படின்றவங்க தான் கடைசியில அந்த கான்செப்டுக்கு ஈக்குவலண்டா வருவாங்க. are you able to understand what is this scenario? 2021க்கும் 2019 or 20க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியுதா? opportunities are really there. it is n number of opportunities are really waiting over there, but the skill are lagging. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கிறவங்க ஸ்கில்ஸ் லேக் பண்றாங்கன்றது இல்ல, அவங்ககிட்டயும் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. பட் தி क्वेश्चन இஸ், are they able to beat the freshers? are they really a tough guys where the freshers are really a great guys அப்படின்றது தான் question. because you are all freshers, your mind is really fresh after learning so many concepts who are all fresh in the market now. that is why you have a demand, right? any questions please? Thank you, ma'am. Very nice. No one taking the members or employee without training. இல்லையா, யாருமே ட்ரைனிங் இல்லாம இப்ப எங்களால எடுக்க முடியாது அப்படிங்கறத கிளியர் கட்டா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மேம். yes ma'am, scenario is like that because in the pandemic situationல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா
ட்ரைனிங் கொடுத்து எனக்கு வேலை வாங்குறதுக்கு இருக்கிற டைம் இல்ல ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? 3 months ட்ரைனிங் முடிச்சிட்டு ஒருத்தர் வந்து எல்லாரையும் ஒரு 10 பேரை நான் எடுத்துட்டு இதுல பெஸ்டா யாரு பண்றாங்க இவங்களை வண்ணவங்க ஆச்சுன்னா நான் வச்சுட்டு நான் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இல்ல. நம்ம வீட்லயே எவ்வளவு பேர் இருந்திருப்பாங்க, லே ஆஃப் பண்ணினவங்க இருப்பாங்க கம்பெனில இருந்து, இல்லாட்டி அவங்கள பாஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இல்லாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினோட சேலரியும் இல்லாம உட்காந்துருக்காங்க. பிகாஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமே கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இவங்க ஒன் அமங் த பெஸ்டா. கடைசியில் அவங்க போகும்போது ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ரேண்டம் கிளிக் கிடையாது, ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் அமங் தம் அப்படின்ற ஒரு இதுல தான் இது பண்றாங்க. தட் இஸ் வை. அண்ட் டு பி நோட்டட், there is a link which is shared by Neogenics for a feedback of this session. I request everybody to fill the feedback form to help us to make the coming sessions much more in a better way. And we are open for your questions, each and everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Guys, if you have any doubts, you can ask now. We had very wonderful session. Thank you, sir. And thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for your nice presentation. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், பைத்தான் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது இது. இந்த பைத்தான் வந்து இவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் மிஷின் லேர்னிங்லயும் வந்து எப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை வந்து பிளே பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ சார். அட் த சேம் டைம் இப்ப இந்த ட்ரைனிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி ஈஸியா நம்மளோட கரியரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதே வந்து மேம் சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you for your wonderful session. Thank you so much. Guys, if you have any doubt, you can ask now. Or else you can fill our department feedback and Neogenics feedback. Thank you. Our department feedback to get your certificate, e-certificate. Raga is there? Ma'am, yes, ma'am. Yes, carry on. Collective work is a secret behind the progress. Thank you is a prayer that has to be felt by heart. Now, I welcome our senior most professor, Mrs. R. Meghala Devi ma'am, Assistant Professor of Mathematics, Nanda Arts and Science College, to deliver the vote of thanks. Welcome you, ma'am.
Yes. First of all, I would like to thank our management, principal, AO, and head of the department, Dr. L. Anita ma'am, to organize this wonderful webinar on the topic of careers in data analytics for Mac students. Our sincere thanks to our chief guest, Mr. Vijay Kumar, who is senior software trainer in Neogenics Private Limited, Coimbatore, and also thanks to Mr. Anjani, HR of Neogenics Private Limited, for your presence. Especially in this pandemic situation, to allocate time and giving the knowledge to the students is really thankable. Again, thank you for my colleague for their support to the webinar to happen successfully. Last but not least, thank you students to participate and give the full support to turn the webinar is grand success. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Ma'am, சொல்லுப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீட்பேக் ஃபில் பண்ணும் இல்லையா, அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes. Up to 11:45 we can hold this one. கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்ல மேம்? அதான் மேம். ஓகேங்க. ஓகே ஓகே. சார் ஓகே.
இந்த நியோஜெனிக்ஸ் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து எல்லாருமே ஃபில் பண்ணலாம்ப்பா, நம்ம ஸ்டாஃபும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ணிடலாம். சார் கால் பண்ணார், அதனாலதான் லெஃப்ட் ஆயிட்டேன். சார் இப்ப கால் பண்ணார், விஜயகுமார் சார். ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா? பண்ணிடலாம்ப்பா, பண்ணிடலாம். ஓகே மேம். தேங்க்யூ. சொல்லுப்பா.